أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. بدين ما سجدد يلم تككلنياو تليتوال تتمتو فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله طاغوت يكادنا بالله يامن سو فقد استمسك بالعروة الوثقى برقتم استمامانيوان يمدهن زلبت ويمقمد جبت لم فصام لها مقارت يليلاتن والله سميع عليم. الله سمينا أواكي وهنجيتان. الله ولي الذين آمنوا الله ينزا يامنوا سوج وابعتشو نو رداتاتشو نو يخرجهم من الظلمات إلى النور كچلماوت ወደ ብርሃን ያወጣቸዋል والذين كفروا النزا يكادوا تدغمو اولياؤهم الطاغوت اولياءዎቻቸው ጣዖቶች ናቸው يخرجونهم من النور إلى الظلمات كبرهان ወደ ጨለማዎች ያወጣቸዋል اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون እነዚያ የእሳት ጓዶች ናቸው እነሱም በሷ ውስጥ ዘውታሪዎች ናቸው ይላል። እስቲ እነዚህን አያዎች እንመልከትና ወደ ትንተና ወደ ሌሎቹ ደግሞ እንመለሳለን በኋላ ብዙ ስለተቀራ ማለት ነው። ላ ኢክራህ ማስገደድ ፍጹም የለም በዲን ላይ ማስገደድ ግድ ካላመንክ ብሎ አይሳካምም አይፈቀድም። قال بعض اهل العلم هو خبر بمعنى النهي ይሄ لا ኢክራህ የሚለው የለም ማለት ብቻ ሳይሆን لا تكرهوا ማንንም አታስገድዱ። ለምን አንድ ሰው ወደ ዲን ሲገባ ዲን ግልጽ የሆነ ነገር ስለሆነ
ተማማው መንገድ የትኛው ትክክለኛው ደግሞ የትኛው መሆኑን አውቆ ራሱ መርጦ ነው መግባት ያለበት አላህ ደግሞ ሐቁን ገልጾታል በሌላ አንቀጽ እንደሚለው وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر فلو شاء لهداكم اجمعين ቀጥተኛው መንገድ ማሳየት ማሳወቅ በአላህ ላይ ያለ ኃላፊነት ነው እሱ በፈቃዱ በራሱ ላይ ያደረገው ማለት ነው አስተማር ማስጠንቀቅ ማሳየት አለብኝ ብሎ ግን መንገዶች ሁሉ ቀጥተኛ ናቸው ማለት አይደለም ومنها جائر መላውን ሰው ደግሞ ሂዳያ ያላመስጠቱም የራሱ ሕክማ ነው له الحكمة البالغة والحجة الدامغة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ነገር ግን ማስገደድ አንደኛ አይሳካም ናቱም ዲን ማለት ውስጥ ተቀብሎ አምኖበት የሚያከናውነው ነገር ነው ውስጡ ካልተቀበለ የፈለገ ኃይለኛ መጥቶ በጉልበት ይሄን ካላልክ ቢለው አካሉ ማስገደድ ይችላል እንጂ ወደ ውስጥ ማስገባት የሚችልበት አቅም የለው ولذلك قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء الله ነው ሂዳያ የሚሰጠው እንጂ አንተ የወደድከውን ሰው ሂዳያ ካላገኘ ብለህ መጋተር የለብህም አንተ እጅ አይደለምና ይላል እና ኢክራህ አይቻልም ማለት አይሳካም ማለት ነው በሰው አቅም ውስጥ ያለ ነገር አይደለም ያንደን ሰው ቀልብ ሰንጥቆ ኢማን ማስገባት የሚቻል አይደለም ያ ቢሆን ኖሮ አማኞች ሁሉ ለሚቀርቧቸውና ለወገኖቻቸው ኢማንን በሰጡ ነበር ፍጡር የሚችለው መንገድ ማሳየትና መምከር ብቻ ነው አይቻልም ነው በተጨባጭ በሌላ በኩል ደግሞ በግድ ምኑ ብላችሁ ሰዎችን ጫና አታድርጉባቸው ነው ከዚህ እንደውም ይሄንን ነው የመረጡት لا تكرهوا احدا على الدخول في دين الله فانه بين واضح جلي دلائله وبراهينه لا يحتاج الى ان يكره احد على الدخول فيه ማንም ሰው በእስልምና ውስጥ እንዲገባ ታስገድዱ ግልጽ ነው ማስረጃዎቹም ግልጽ ናቸው አንድ አካል ሊገደድበት አያሻውም በል من هداه الله للاسلام وشرح صدره الله ወደ እስላም የመራው ሰውና ልቡን ያሰፋለት ሰው ውስጡን ኑር ያደረገበት ሰው دخل فيه ይገባል እንጂ ማንም ሰው ማንንም አስገድዶ ወደ ኢማን ማስገባት አይቻለውም ማለት ነው فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه ብሎ እንደሚገልጸው በሌላ አንቀጽ አላህ ልቡን ለእስላም የከፈተው ያሰፋለት ይላል فلا اكراه شرعا ولا اكراه قدرا ማጠቃለያው በሸርዕ ደረጃ ማስገደድ አይፈቀድም ለማንም አካል በግዳጅ ሰዎችን ወደ አንድ ነገር ማስገባት አልተፈቀደም እንደገና ደግሞ በተጨባጭ ደረጃ ማይሳካም ለይስሙላና ፈርቶ እንኳን ሰውየው ቢገባ ውስጡ ስለማያምንበት ተጠቃሚ አይሆንም ስለዚህ አልሰለመም ማለት ይሄ አያ የወረደበት ሰበብ አለው ብለው ተፍሲር ሊቃውንቶች ተጠቃቀሷቸው አሉ ከነዛ መካከል ማራዋሁ ابن جرير الطبري رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده درو بجاهلية ሴቶች ልጅ ሞትባቸው የነበሩ ሴቶች ይሁዶች ይሄንን እንደ ሰበካ ቀዳዳ አድርገው ይተከሙት ነበር ልጅሽ እኮ ይሁዲ ቢሆን ያድግልሽ ነበር ይላል እናም ነዝር ይገቡ ነበር አንዳንዶቹ ልጅ ካደገልኝ ይሁዲ ያረጋዋለሁ ይላል በዚያ ሁኔታ የተወሰኑ የአንሳር ቤተሰቦች ወደዛ የተቀላቀሉ ነበሩ የመዲና ነዋሪዎች ማለት ነው የነቢር ቤተሰብ ይሁዶች ከመዲና ሲፈናቀሉ እነዛ የአንሳር ቤተሰብ ተወላጅ የነበሩት የይሁዲ እምነት ተከታዮች ከነዛ ከይሁዶቹ ጋር ለመውጣት ፈለጉ የእምነታችን ሰዎች ጋር ነው ሄደው ብለው አንሳሮች ደግሞ لا ندع أبناءنا فلما أجلت بنو النضير كانت فيهم من أبناء الأنصار فقالوا لا ندع أبناءنا فأنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ልጆቻችን እንኳን አይወጡም በግድም ቢሆን እናስቀራለን ሲሉ ማስገደድ የለም አላቸው አላህ በቃ ይሁዲ እምነት ያዋጣናል ብለው ካመኑ ተዋቸዋል الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن حبان وغيرهما وهو صحيح بليلا رواية ابن إسحاق مزقبوت عن ابن عباس أو تمساسينه قال قوله تعالى لا إكراه في الدين نزلت في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له الحصيني قلس ابن مجمر تقصو بنو سالم بن عوف استنبر الحصيني بمبال متاوك عند قلسهم كان له ابنان نصرانيان ولد كريستيان ልጆች ነበሩት የደሞ ይሁዲ ሳይሆኑ ክርስቲያኖች ነበሩ فكان هو رجلا مسلما مسلم ነበር فقال للنبي صلى الله عليه وسلم الا استكرههما قال اسجدداቸውም ማስገደድ አይፈቀድልኝም አላቸው فانهما قد ابيا الا النصرانيه ክርስቲያናችንን አንለቅም ብለው እንቢያሉ ይቻላል ሲሉ فانزل الله فيه ذلك ከሻም ሀገር በመጡ ነጋዴዎች አማካኝነት ነበረ ይሄን እስልምና የተቀበሉት يحملون زيتا ይላል ደግሞ ኢብኑ ጀሪር ተጠቀሱት ማለት ነው የዘይት ነጋዴዎች ሆነው
ወደ መዲና ይመላለሳሉ እግረ መንገዱንም እምነታቸውን ያስፈፉ ነበር እና እነዚህ የሻም ነጋዴዎች ወደ ሻም ሀገር ሊሄዱ ሲሉ ልጆቹ አብረን ካለሄድ ነው ይሄ ሰሃቢ መጥቶ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልጆችን አድኑልኛል ሲያወቁ ናቸው ራሳቸው ምርጫ ይሄ ይሻለናል ካሉ አይከለከልም ማለት ስለዚህ ማስገደድ አህለል ኪታብ ከሆኑም በጭራሽ አይቻልም ምክንያቱም ቁርአን በሌላ አያ ደግሞ አህለል ኪታብን ጂዚያ ማስከፈል ነው እንጂ ከዛ ባሻገር እምነታቸውን ማስገደድ እንደማይፈቀድ ያስተምራል قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا رسوله ولا يدينون دين الحق من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون አንዳንዶቹ የለም በአያት الجهاد ተነስخዋል የሚል አስተያየት ተሰነዝረዋል ግን እንደዛ የሚያስብል ነገር የለም ጂሃድ የራሱ አስባቦች አሉት የራሱ ሁኔታዎች አሉት እንጂ ሰዎችን ወደ እስልምና ለማስገደድ አይደለም ቃትን ለመመከትና አስገዳጅ ነገርን ለማንሳት ነው በርግጥ በዛ ሰበብ ወደ ሙስሊሞች ተቀላቅለው ሙስሊሞችን ካዩ በኋላ እስልምናን ካዩ በኋላ የሚቀበሉ ሰዎች አሉ በሰሒህ البخاري የመጣ አንድ ሐዲስ አለ ተማርከው መጥተው ጀነት የሚገቡ ብሎ የሚገልጽ ማለት ነው عجب ربك من قوم يقادون بالسلاسل الى الجنه بالسلاسل በሰንሰለት ታስረው ወደ ጀነት የሚገቡ ሰዎች አላህ ይገረምባቸዋል መጀመሪያ በጦር ሜዳ ላይ ይማረኩና በሙስሊሞች እጅ ይቀመጣሉ እዛ ከጥቂት ጊዜ በኋላ የሙስሊሞችን ሱሉክና አህዋል ዒባዳውን ሙኑሻው ይሄ ነገርማ ይበጀናል ብለው በዛው ይገባሉ መጀመሪያ ሊዋጉ የመጡ ሰዎች ናቸው እነዚህ እንግዲህ እነኚህ ሰዎች አላህ ይገረምባቸዋል አላህ አንዳንድ ጊዜ ለሰው ልጅ ኸይርን ሲያመጣ ጎጂ በሚመስል ነገርም ያመጣ ይችላልና ማለት እንጂ ከማስገደድ አይደለም ይሄ የተፈጠረው ከዛ ቀጥሎ ስለ ሩሽድና ስለ ገይ መተንተን ጀመረ لا إكراه في الدين ولا قد تبين الرشد من الغي ተከክለኛው መንገድ ጉልህ ሆኗል ግልጽ ሆኗል ከጥመቱ ተለይቷል ተመየዘ ምንድነው እሱ ተጨማሪ ትንተናሲት فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى አሁን ገዩን ሳይሆን ሂዳያውን ተብራራ ማለት ጣዖትን የካደ በአላህ ያመነ አስተማማኝ የመዳኛ ገመድ ይዟል አንድ ገደል የገባ ወይም ሰው የማይደርስበት አዘቅት ውስጥ ያለ ሰው ከዛ ራሱን የሚያድንበት ገመድ ሲለቀቅለት በገመድ ራሱን አስሮ ከላይ እንዲጎትተው አካል ካለ ያቺ ነገር መዳኛ ናት አይደል እስልምናም በዱንያ ውስጥ ካሉ ውጣ ውረዶችና አያሌ የጥመት አይነቶች መካከል አማኞችን መንጥቆ ወደ ጀነት ብቅ የሚያደርጋቸው እና العروة الوثقى ብሎ ይገልጸዋል አስተማማኟ የመዳኛ ገመድ ማለት ነው ጣዖት ማለት ምንድነው فمن يكفر بالطاغوت በቀላሉ فمن يخلع الانداد والاوثان ጣዖቶችና አማልክቶችን የካደ ሰው فقد استمسك بالعروة الوثقى ማለት ነው ግን ጣዖት የሚለው ቃል فعلوت من الطغيان لم يستعمل الا في القرآن ይላል طغيان ከሚለው ቃል የተገኘ ሲሆን በቁርአን ብቻ ነው አገልግሎት ላይ የዋለው አረቦች በዚህ መልኩ አይጠቀሙትም ነበር ምንድነው ጣዖት በሚለው ላይ ተለያየ ትንታኔ ያለ መጣበታል من خلع الانداد والاوثان وما يدعو اليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله ጣዖቶችን አማልክቶችን ባላንጣዎችን ሰይጣን እንዲመለኩ ወደነሱ የሚጣራላቸው አማልክቶችን የካደ خلع ማለት አውልቆ የጣላቸው ووحد الله فعبده وحده لا شريك له وشهد ان لا اله الا هو اللهم بمجنነት ያመለከ فقد استمسك فقد ثبت في امره واستقام على الطريقه المثلى ትክክለኛ በሆነችዋ መንገድ ላይ ጸንቷል ማለት ነው ጣዖት ምንድነው የሚለው ላይ ከሰለፎች ከተገኙ ተፍሲሮች መካከል قال عمر ان الجبت السحر والطاغوت الشيطان ቁርአን ላይ ጅብት የሚለው ጅብት والطاغوت بالآية ላይ ጅብት ማለት ድግምት ማለት ነው አሉ ጣዖት ማለት ደግሞ ሰይጣን ማለት ነው ወይፈር بالطاغوت ማለት እንግዲህ ሰይጣንን የካደ ማለት ነው በዚህ አባባል ሰይጣን ይመለካል እንዴ ሰይጣን አምላክ ነው የሚሉ ባዛሬ ዘመን ላይ ሰማን አዎ ማንኛውም ሽርክ በሰይጣን ፈቃድና ትእዛዝ ነው እየተከናወነ ያለው ስለዚህ ማንንም ማምለክ ሰይጣንን ማምለክ ነው ሄዶ በኒሃያ ለዚህ ነው አላህ በሌላ አያው ይላል አለም አዕهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين እናንተ የአደም ልጆች ሆይ አደራ አልኳችሁም ወይ ሰይጣንን አታምልኩት እርሱ ለእናንተ ግልጽ ሆነ ጠላት ነው ብያል ነበር ይላል በሌላ አንቀጽ يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا ከሱ በስተቀር የሚያመልኩት እንስቶች ብቻ ናቸው ጣዖቶቻቸውም በእንስቶች ስም ነበር የሚጠሩት እንሳ በኒ ፉላን የሚሉ ነበር እና ከዛም ብራሪ የሆነን ሸይጣን እንጂ ሌላውን የሚያመልኩት አለ ይላል ይሄ የዑመር الخطاب تفسير له الطاغوت الشيطان بالوال قال ابن كثير ومعنى قول
قوله في الطاغوت إنه الشيطان قوي جدا فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية شيطان نقول مفسره بتام تنكار هنا تفسير ነው በጃሂልያ የነበሩትን ተንኮሎችና ክፋቶች በሙሉ ያካትታል ጣዖት ማምለክም ወደ ጣዖት መዳኘትም ከነሱ እርዳታ መጠየቅም እዚህ ሁሉ ይካተታል ሁሉም እዚህ ውስጥ ይካተታል በነገራችን ላይ ጣዖት የሚለው ቃል በቁርአን ውስጥ ወደ 6 ጊዜ ተደግሞ እናገኘዋለን አንዱ ይሄ ነው ሌላው ደግሞ ቀጥሎ ያለው አንቀጽም الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت ليلاو سورة 7 جزينا سورة النساء لا يدقموا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك بأنت لا يبوردوا آمننا ليملوا سوتشن على يحتهم من ديات وما أنزل من قبلك كما في دوردوا من آمنا لهم بزيهن آمنا لهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وده طاغوت مدانية نشان أو نزي طاغوت زي بوتالي كالله شريعة ሌላ ያለስ አው ሰራሽ ሸሪዓ ማለት የትኛውም ሸሪዓ ተሐኩም ኢለ الطاغوت ይባላል ያን ወደው ተፈቅደውት የሚያደርጉት ሙናፊቆች ናቸው ማለት ነው وقد امروا ان يكفروا به እንዲክዱበት ታዘው ያለ ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا فللا እዛው ሱረቱ النساء ውስጥ الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله ያመኑት በአላህ መንገድ ይዋጋሉ والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت ያላመኑት ደግሞ በጣዖት መንገድ ይዋጋሉ በአላህ መንገድ ካልሆነ በጣዖት እንጂ ሌላ የለም ሶስተኛ የለም كل قتال ليس في سبيل الله فهو في سبيل الطاغوت ይሄ አያው ግልጽ የሚያደርግልን ነገር ነው ማለት ነው ሱረቱ ማኢዳም ላይ ያው ጣዖትን በአማልክ ታርጎ ገልጾታል قل أنبئكم شر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل سورة النحل لاي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت በእያንዳንዱ ኡማ መልእክተኛ ልከናል አላህን ተገዙ ጣዖትን ተጠንቀቁ የሚሉ እንግዲህ ከአላህ ሌላ ያለ መገዛት ጣዖትን መገዛት ነው ማለት ነው የመጨረሻው ሱረቱ ዙመር ነው ሱረቱ ዙመር ላይ والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد እነዛ ጣዖትን የተጠነቀቁ ለዓለም አምልክ የራቋቸው ወደ አላህ የተመለሱ ለነሱ ብስራት አላቸው ባሪያዎችን አብስርልኝ ይላል እቺ ብቻ ይዞ አንድ ሰው የሆነ ሪሰርች ላርግ ቢል ጣዖት በቁርአን ውስጥ ያሉባቸው ቦታዎችንና ማዕናዎቹን የሚገርም ፋይዳ ይዞ መውጣት ይችላል ማለት ነው فالمهم فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله በጣዖት መካድ ብቻውን በቂ አይደለም ብዙ ሙልሂዶች በማንኛውም ጣዖት አናምንም የሚሉ አሉ ግን በአላህ የማያምኑ ማለት በአላህም ጭምር ካላመነ አሁንም ካፊር ነው ስለዚህ ኩፍር بالطاغوت ጽዳት ነው كفر بالطاغوت ማለት ጣዖትን ከልብ ውስጥ ልቅ አርገህ ማውጣትና ውስጥህን ባዶ ማድረግ ነው ኢማን ቢላህ ደግሞ ውበት ነው ያኛውን ተኽሊያ ይሉታል ተኽሊያ ማለት ማጽዳት ቆሻሻ ማስወገድ ይሄኛው ደግሞ ተኽሊያ ይባላል እንደገና ማስዋብ ኩፍር ከወጣ በኋላ ኢማን በቦታው ላይ መግባት አለበት ወይኡሚን ቢላህ ብሎ አመጣው ማለት ነው ይሄ ነው እንግዲህ መዳን የፈለገ ሰው የሚያድነው ይሄ ሰው ያድን ጂና ያድን መላእክት ያድን العروة الوثقى التي ينجو بها صاحبها وهي الإيمان بالله والكفر بالطاغوت والطاغوت مكادنا والله ما منه لم تصام لها لمبتس يلبات بيتشكم ما تبتسنا يتشن مدهن يمدهن زلبت يا سو تنطلاطلو يوطابات كمان يوم ازكت فقد استمسك من الدين باقوى سبب انكرا يزال ማለት ነው ከበዳ ጠንካራና ከሷ ጋር መተሳሰሩ ደግሞ ሰውየውን የበለጠ ያጠነክረዋል ለሚገጥመው ማንኛውም ችግር ደግሞ የሚሰማና የሚያውቅ ጌታ አለ والله سميع عليم የአያው መጨረሻ والله سميع لمن دعاه عليم بحاله የለማኙን ዱዓ ይሰማል ሁኔታውንም ያውቀዋል ይረዳዋል ማለት ነው العروة الوثقى من جنات በሚለው ላይ የተለያየ ተፍሲር መጥቷል ግን የተለያየ አይደለም في النهاية ወደ አንድ ማዕና የሚመጣ ነገር ነው العروة الوثقى هي الإيمان مجاهد بن جبر ናቸው እንደዚህ ያሉት ሱዲ ደግሞ ምናሉ هو الإسلام وقال سعيد بن جبير والضحاك يعني لا إله إلا الله وعن أنس بن مالك القرآن وعن سالم بن أبي الجعد هو الحب في الله والبغض في الله الله ብሎ መውደድ ለአላህ ብሎ መጥራት ሰዎችንም ሆነ ነገሮችን ማለት እነኚህ ሁሉ ተያያዥነት ያላቸው ናቸው ለምፍሳም ለها የሚለው ላይ ሙዓዝ ብኑ ጀበል እንዲህ ይላሉ አይ ለንቅጣዕ لها دون دخول الجنة ሰውየውን ጀነት ሳታደርስ ማትቋረጥበት ገመድ ናት ይዛው ሰው ጥግ ነው የምታደርሰው ሱብሃንአላህ والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا الله ينزا يامنوا بارياዎቹ ወዳጅ ነው ወይ ደግሞ ረዳት ነው الولي هو الناصر أو المحب ሁለቱም معنى ይመጣል الله سبحانه وتعالى ደግሞ ይወዳቸዋል ወዳጆቹ ሙእሚኖችን هو الغفور الودود ብሎ ነው ራሱ የገለጸው الذي يود أولياءه እነሱም ይወዱታል يحبهم ويحبونه ስለሚወዳቸው ምን ያደርግላቸዋል يخرجهم من الظلمات ከጨለማዎች ያወጣቸዋል إلى
النور ودبرهان يخرج عباده المؤمنين من ظلمات الكفر والشك والريب كهدت كترطاري كولاوايነት ጨለማ ያወጣቸዋል ከጥርጣሬ ከክህደትና ከወላዋይነት ጨለማ ወደ ሐቅ ጎዳና ግልጽና የማያሻማ ወደ ሆነው ወለል ያለ ጎዳና ያወጣቸዋል እንዲህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለወዳጆቹ የሚያደርገው يقول الله عز وجل يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام بذي بقرآن الله يسن الديتا مكتابتن سوچن يمرابتال ود سلام غدانا ويخرجهم من الظلمات الى النور كچلماوچم ود برهان ياوطاچوال فليلا منقص كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد ይሄ kitab እኛ ወዳንተ ያወረድነው ሰዎችን ከጨለማዎች ወደ ብርሃን ለጌታቸው ፍቃድ ወደ ኃያልና መስጉኑ ጌታ መንገድ ታወጣቸው ዘንድ ነው ይላል ስለዚህ ከጨለማ ለማውጣት የወረደው ማለት ነው በሌላም አንቀጽ ሱረቱል አህዛብ ላይ ወለዚ يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور እናንተን ከጨለማዎች ወደ ብርሃን ሊያወጣ والذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور ሱረቱል ሐዲድ ላይ ዲያለ ማዕና ብዙ ቦታ ተደጋግሞ እናየዋለን ሁሉም ቦታ ላይ ግን ለየት ያለ የምንታዘበው ነገር ምንድነው ظلمات የሚለውን ጀምዕ አርጎ ያመጣው ጨለማው نور የሚለውን ግን ነጠላ ያደርገዋል من الظلمات الى الانوار አይልም ካንድ በላይ ኑር የለም አንድ ነው ሐቅ ሁለት ሶስት ሊሆን አይችልምና ለዛ ነው ይላሉ ዑለማዎች ካፊሮችሳ ወልይ ያላቸው ወየሙእሚኖች ወልያቸው አላህ ከሆነ አዎ ነሱም አሏቸው ሸይጣንና የሸይጣን ተከታዮች የነሱ አውሊያ ናቸው ስለዚህ ምን አለ والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت ለዛ የካዱ ሰዎች ደግሞ አውሊያዎቻቸው ጣጉት ናቸው يخرجونهم من النور الى الظلمات በተቃራኒው ከኑር ወደ ጨለማዎች ያወጧቸዋል ጨለማው የኩፍር ጨለማ የኒፋቅ የማዕሲያ ከዛም ውጭ ደግሞ የሐሰድ የዙልም የተለያየ የክፉ እምነትና ባህሪ እጥፍ ድርብ ጨለማዎች ይወሯቸዋል ወደዛ ውስጥ ወስደው ነው የሚጥሏቸው መጨረሻውም ጀሃነም ነው ጀሃነም ደግሞ የጨለማው ጨለማ ናት ኡላኢከ አስሐቡ النار እነዚያ የሳት ጓዶች ናቸው هم فيها خالدون እነሱ በሷውስ ዘውታሪዎች ይሆናሉ አለ መግባት ብቻ ሳይሆን መዘውተርም ነው የሚመለከታቸው ማለት ከዛም ቀጠለ አለም ተረ الى الذي حاج ابراهيم አላወክም ወይ ደግሞ አላየህም ወይ ያንን ኢብራሂም ጋራ የተከራከረው ሰው في ربه በጌታው ጉዳይ አን አታሁ الله الملك አላህ ለሱ ንግስናን ስለሰጠው ስለ አላህ ማንነትን ተከራከረ إذ قال إبراهيم بالغزي ربي الذي يحيي ويميت يني جيتا يا هيوت ميسطنا اميغدل يهونو جيتا نو قال انا احيي يكون انم هياو ادرغالو اغلالله ማለት قال إبراهيم ببكلاچو አሉት فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب عندما ከሆነ አላህ ፀሐይን ከምስራቅ በኩል እያመጣት ነው ያለው ወደ ምዕራብ እየሄደች አንተ ደግሞ ከምዕራብ በኩል ያምጣታ ትችላለው ይሄ ለመቀየር فبهت الذي كفر يا يكادو سويه جنكركر አለ ምላሽ አጣ فتحير وانقطعت حجته ድሮስ ምን ሊሆን ነበር والله لا يهدي القوم الظالمين الله በደለኛ የሆኑ ወገኖችን አይመራቸውም ይላል ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ከታላላቅ አንቢያዎች መካከል አንዱ ናቸው አምስት ኡሉል ዐዝም በመባል የሚታወቁ ነብዮች አሉ ሁለተኛው ደረጃ ላይ ነው ዑለማዎች የሚጠቅሷቸው ሱረቱል በቀራ ውስጥ ብዙ ቦታ ስማቸው ተነስቷል ይሄም ከነዛ አንዱ ነው ማለት ነው ኢብራሂም ጋር የተከራከረው ሰውዬ ደግሞ በዘመናቸው የነበረ ገናና የባቢሎን ንጉስ ሙፈሲሮች ነምሩዝ ኢብኑ ከነዓን ነው ስሙ ይላሉ ያ ሰው ነምሩዝ በዘመኑ ከነበሩ ታላላቅ ነገስታት አንዱ ነበር አምላክ ነኝ ብሎም ይሰብክ ነበር ይላሉ እንደ ፊርዓውን ማለት ነው ነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም እንግዲህ በጣም ለዳዕዋ ላይ ያደረጉት ሰፊ ጥረትና የገጠማቸው ጣውረድ በቁርአን ላይ ብዙ ቦታ ተጠቅሷል ከፍተኛው ድካማቸው ከዚህ ሰውና ከዚህ ህዝብ ጋር ነበር ለረጅም ዘመን በዳዕዋው ሲታገሉ ከቆዩ በኋላ እሳት ላይ ጣሏቸው ወደፊት ብዙ ቦታ ላይ እንደምናየው እሳት ላይ ከጣሏቸው በኋላ የተከሰተው ነው ይሄ አያ የሚናገረው ይላል ተከለል አድርጌ ለመጥቀስ ያህል ነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም የተወለዱት በባቢሎን አካባቢ ነው በኢራቅ ምድር ውስጥ ባቢሎን የምትባለው ወይም ደግሞ ባቢል የምትባለው ከተማ ደግሞ የዛን ጊዜ የነበረው መምለካ መናገሻ ናት የጣዖታት መከማቻም ነበረች ስሟ ራሱ ባብ ኢል ከሚል ከሁለት ቃል ነው የተዋቀረው ባብ ማለት በር ማለት ነው
ኢል ማለት ደግሞ ኢላህ በዋበቱል ኢላህ ወደ ፈጣሪ የምታደርስ መስኮት ወይም በር ማለት ነው እንደዛ ብሎ የጠሩት ልክ ዛሬ የተለያዩ ክፍላተ ሀገራት ውስጥ ያስተዳደር መዋቅር እንደሚዘረጋው የጣዖት መዋቅር ነበር በአስተዳደሩ መዋቅር ልክ በእያንዳንዱ ሀገር ያለው ጣዖት የዛ ሀገር አምላክ ተብሎ ነበር የሚታሰበው በባቢሎን ውስጥ ያለው ደግሞ የአማልክቶቹ አምላክ ብለው ለጣዖቶቹም ንጉስ ሰይመው ነበር ኢብራሂም በኋላ ፈላለጧቸው እንግዲህ እዛ ትልቁ ቤተ አምልኳቸው ውስጥ ያለው ትልቁ ጣዖት የሚሉት ከሱ በላይ የሰማይ ፈጣሪው ብቻ ነው ያለው ብለው ወደ አምላክ መዳረሻው እንደዚህ ሰንሰለት ነበረው ማለት ነው በዚህ አስተሳሰብ ላይ የነበሩ ሰዎችን ሽርክ ከንቱን መሆኑን በማስተማርና ላይ የፍራም መስራት ረጅም ስራ ከሰሩ በኋላ መጨረሻ ላይ እነዚህን ጣዖቶች ፈላልጦ ከመጣል ውጪ ሌላ አማራጭ የለኝም ብለው በበዓል ቀናቸው ወደ አደባባይ እንደወጡ ሰዎቹ ወደ ቤተ አምልኮ ሰተት ብለው ገብተው መጥረቢያቸውን ይዘው ከትልቁ ጀመሩ መጀመሪያ አነጋገሯቸው ምግብ ፊታቸው ቀርቧል አላ ተአኩሉን አሉ መልስ አልተገኘም ማለኩም ላ ተንጥቁን ብለውም ደገሙ ምን ነካችሁ የማትናገሩት የሁሉ ምግብ እናንተ ፊት ቀርቦ ብሉ ስላቸው አሉ ያው ንቀታቸውን ለማሳየት ከዛ በኋላ ፈራغ عليهم ضربا باليمين ላ በቀኝ እጃቸው ፍልጥልጥ አርገው ጣሏቸው ትልቁን ብቻ ተካሻው ላይ ጥልቆውን ጫን አርገውለት ከአካባቢው በሳሉ ሰዎቹ ከቆዩበት ቆይተው ሲመጡ አማልክት ተብሎ ሲመሰገኑ ያሉት ቁሳካላት አፍር ዱቄት ሆነው ነበርና ማን አደረገ ብለው ፍለጋ ጀመሩ አማልክቶች ራሳቸው መከላከል አለመቻላቸው ለነሱ ኢብራ መሆን ቀርቶ እነሱም መፍለጥ ግን ወንጀል ተደርጎ ማን ነው ሲሉ سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم يوم إبراهيم يبال عند وطاط نبرة كفنيا ሲነቅፋቸውና ሲያነሳሳቸው ሰምተናል እሱ ነው ተባለ እሳቸው ተይዘው ቀረቡ አንተ ፈራኸው ወይ አይደለም ምናልባት ትልቁ ከሆነ ሲጠይቁት ጉፍ ያለው እሱ ብቻ ነው ብለው ተሳለቁባቸው لقد علمت ما هؤلاء ينطقون እንደማይናገሩ ታውቃለህ አዎ ታዲያ አተعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون እጃችሁ የጠረባችኋቸውን ነገሮች ታመልካላችሁ አላህ ኸልቋቸው እያለ ብለው ሲሏቸው እንግዲህ ይሄማ ወንጀለኛ ነው ابن له بنيانا فالقوه في الجحيم ግንብ ገንቡለትና በነደደው እሳት ውስጥ ወርውሩት ብለው እዚህ ድምዳሜ ላይ ደረሱ حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين አሉ ከዛ በኋላ ኢብራሂም እሳቱ ላይ ተወረወሩ ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አድማው ላይ ከሌለበት አላህ እንዲሳካ ካላደረገው እሳትን ማያቃጥልም ያናሩ ኩኒ በርደን ቀዝቃዛ ሁኚ ተባለች ቅዝቃዜው እንዳያሰቃያቸው ወሰላምን ጨምረበት ይላል ያናሩ ኩኒ በርደን ወሰላምን على إبراهيم سلام ሆነው ቆዩና የቆዩትን ያክል ቆይተው እንደ ዱሯቸው በእግራቸው እየተራመዱ መጥተው ንጉሱ ውስጥ ፊት ለፊት ግትራሉ ራቅ ብለው ቢሆን ኖሮ የጣላችሁት ሌላ ሰው ነው የታብልጦ ነው ፈልጉ ሊባል ነበር ሲወረወሩ አይቷል ሲመጡ ማየና አንተ አላቸው ማን አዳነ ጌታዬ ነው አኖ ጌታ ደግሞ እኔ ነኝ አላሁንም ተስፋ አልቆረጠም አንተማ ምን ታድረኛለህ ራስህ ፍጡር ረቢ الذي يحيي ويميت የኔን ጌታ ማወቅ ከፈለክ የኔ ጌታ ህይወት ይሰጣል ህይወት ይነሳል ይገድላል ያነሳል እንዲህ ነው የኔ ጌታ ያንተን ጌታ ያደረገው መግደልና ህይወት መስጠት ከሆነ እችንማ የማደርጋታለሁ አና ኡህይ ወኡሚት መግሩር የቱን ያህል እንግዲህ ግብዝ እንደሆነ ተመልከቱት አሁን መግደልና ማንሳት ምን እንደሆነ ራሱን ማይገባው ደደብ ወይንም ደግሞ ዝም ብሎ ራሱን ተጃጅሎ ሰው የሚያጃጅል እንደ ፍርዓውን ተስተخفقوا مه فاطاعوا መሆኑን ሲያዩ ሌላ ጥያቄ አመጡለት እስቲ ህይወት የምታመጣውን የምትሰጠው አሳየኝ አላሉትም ሳቸው እንደነ ያሉት ረቢ ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب الله የነጌታ ያልኩ ፀሐይን ከምስራቅ አቅጣጫ ያመጣት ነው እስቲ አንተ ደግሞ ከምዕራብ አምጣ የሰማያንም እኔ ነኝ የምሰራው ብሎ ግን አልተናገረም እሱ በግዛት ውስጥ ያለው ብቻ ነው እሱ እንዲያመልከው የሚፈልገው እንጂ በሰማይ ቀበሌ ላይ ንግስና እንደሌለው ያውቃል ወይ ደግሞ አልመጣለትም ድንግርግሩ ወጥቷል ደንግጦ ቁርአኑ የሚለው ተሐየረ ግራ ተጋባ መልስ አጣ ድሮም የማይሆን ነገር ይዞ የሚሄድ ሰው ግራ መጋባቱና መልስ ማጣቱ አይቀሬ ነገር ነውና والله لا يهدي القوم الظالمين لا يلهمهم حجة ولا برهانا ማስረጃ ወይም መከራከያ አላህ አያቀብላቸውም بل حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب لهم عذاب شديد ማስረጃቸው ጌታቸው ፊት ሲቀርቡ የሚበላሽና ማያዋጣ ነው ቁጣውን ሰፍሮባቸዋል ብርቱ ቅጣትም ይጠብቃቸዋል ሌላ ስለዚህ እንግዲህ በዚህ መልኩ ተጠናቀቀ ማለት ነው ቅሳው በመጨረሻ ከዛ በኋላ እሳቸው እኔ ሙሃጅሩን ኢላ ረቢ ሰይህዲ ለጌታዬ እጓዛለሁ እሱም ደግሞ ምን ማድረግ እንዳለብኝ ይመራኛል ብሎ በአላህ በባለ ሙሉ ተስፋነት ወደ ሻም ምድር ሂጅራ አደረጉ ማለት ነው طيب او كالذي مر على قريه ወይንም እንደዚያ በሆነች ከተማ አጠገብ እንዳለፈው
وهي خاوية الصوت انكتافتا يالجهنا على عروشها بطاريوا ላይ ተደፍታለች قال أن يحيي هذه الله بعد موتها ይችን ሀገር እንዲህ ከሞተች በኋላ እንዴት አርጎ ይሆን አላህ ያው የሚያደርጋት فأماته الله 100 عام الله ለመቶ ዓመት ያህል እሱን አሞተው ማለት ገደለው ሩሑን አወጣት ثم بعثه ከዛ በኋላ ደግሞ ቀሰቀሰ قال كم لبثت ምን ያህል ቆየህ ብሎ ጠየቀው قال لبثت يوما أو بعض يوم አንድ ቀን ወይም ግማሽ ቀን ነው የቆየሁት قال بل لبثت 100 عام ይልቁንስ የቆየኸው 100 ዓመት በመቶ ዓመት እድሜ ውስጥ ደግሞ فانظر الى طعامك وشرابك ምግብህና መጠጥህንም ተመልከተው እስቲ ለስንቅ ያዝከው لم يتسنح ፍጹም አልተቀየረም وانظر الى حمارك አህያህንም ተመልከታት كيف ننشزها እንዴት እንደምናስነሳት ثم نكسوها لحما ከዛም እንዴት ስጋ እንደምናለብሳትም አስተውል لما تبين له ግልጽ ሲሆንለት ጊዜ قال اعلم ان الله على كل شيء قدير الله በሁሉ ነገር ላይ ቻይ መሆኑን አውቃለሁኝ ነው ያለ ይሄ እንግዲህ ሌላ ቂሳ ነው አላሁ عز وجل በቁርአን ውስጥ ከተጠቀሳቸውና ባለቤታቸው ከማይታወቁ በስም ደረጃ አገሌ ተብሎ ካልተጠቀሱ ታሪኮች መካከል አንዱ ነው ቁርአን ውስጥ ያሉ ቂሳዎች 3 ይከፈላሉ አንደኛው የነብዮች ቂሳ ነው በስም ደረጃ ተጠርቶ ኢብራሂም እስማኤል ኢስሐቅ ያዕቁብ ተብሎ የተተረከው ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ የነብዮች እንኳን ባይሆን ቦታውና ዘመኑ የታወቀ ወይም ቢያንስ ግለሰቦቹ ስማቸው የታወቀ እንደ ሉቅማን ይሄ ቂሳ አለ ሌላኛው ቂሳ ደግሞ ዘመኑና ሁኔታው በትክክል የማይታወቅ ስማቸውም ያልተጠቀሰ ቂሳው ግን ለአስተምህሮት አስፈላጊ ስለሆነ ብቻ የተጠቀሰ ነው አለፈውም አለም ተራ ምንድነው የሚለው الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت ስም አልጠቀሰም ዛም ቦታ ላይ ይሄኛው ብዙ የተፍሲር ሰዎች ዑዘይርን ነው የሚመለከተው ይላሉ الذي مر على قريه የተባለው ዑዘይር ነው ዑዘይር በቁርአን ተጠቅሷል ግን እዚህ አያ ላይ የቂሳው ባለቤት መሆኑ አልተጠቀሰም ዑዘይር በቁርአን ውስጥ ሁለት ጊዜ ተጠቅሷል وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله የሚል አንድ ቦታ ነው ይሄ ነው የተጠቀሰው የአላህ ልጅ ነው ብለው ወግተውለታል ይላል ይሄ ያሁኑ ታሪክ ግን የሱ መሆኑ አልተረጋገጠም አልሙሂም ግለሰቡን ማወቁ ብዙም ቂሳው ላይ የሚያወጣው ተእሲር የለውም በአንዲት ከተማ አጠገብ አለ ያቺ ከተማ ቤተል መቅዲስ ነበረች ብለዋል አይደለም ዑዘይር አይደለም ኤርሚያ ነው وقيل شعيا وقيل غلام لوط وقيل هو الخضر وقيل حزقيل ابن بورا فيه اقوال غير ذلك አንደኛውን ትክክል ነው ብሎ መውሰድ ያስቸግራል ማለት ነው ከተማይቱ ካጠገቧ ሲያልፍ ድሮም ያውቃት የለማች የበለጸገች የለመለመች ሆና ነው ያውቃት አሁን ሲመጣ ግን ፈራርሳ ጣሪያዎቿ መሬት ላይ ተደፍተው አየ በጣም ገረመው እንዴት ነው እቺ ከተማ ድጋሜ ህያው የምትሆነው መልሳ የምትነሳው እንዴት ነው ብሎ ግራ ተጋባ አላሁ عز وجل ከሞቱ በኋላ ማስነሳት እንኳን የወደመን ከተማ ቀርቶ ህይወት ያለውንም ገድዬ ማንሳት ይችላል ይሄንን ደግሞ ባንተው ህይወት ላይ ነው የሚታየው ብሎ እሱን ገደለው فأماته الله 100 ዓመት መፈጠሩን አያውቅም ሰውነቱ በስብሶ የያዘው ስንቅ የያዘው ይጋልባት የነበረችው አህያም አፈርጋ ተቀላቅላ ቆየና ረፋድ ሰዓት ላይ ነበር ያ ክስተት የተከሰተው ወደቀበት ቦታ ላይ ዛው የሞተው አመሻሽ ላይ ከቀትር በኋላ በሆነ ሰዓት ላይ አላህ እንደገና ቀሰቀሰ የራሱ ሰውነት ከፊል ሰውነቱ ኖሮ ከፊል ሰውነቱ አፈር ሆኖ እየተገነባ ሩህም ደግሞ እየገባችበት ራሱ ያይ ነበር ምንድነው ይሄ ተከሰተው ብሎ ግራ ተጋብቶ ግንባሽ ቀን የተከሰተ ነው የመሰለው ከተማዋ ደግሞ ሌላ ከተማ ሆና ለምልማ አድጋ በልጽጋ ሌላ ነገር ሆና አያ ثم بعثه ከዛ አላህ ቀሰቀሰው فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت ምን ያህል ቆየህ እስቲ ያለ አንድ ቀን ነው አለ ፈት ነበር አሁን ማታ ነው ሙሉ ቀን ቢየሎ ወስደው ይችላል አው بعض يوم ወይም ደግሞ ከፊል ቀን ነው ያለው ረፈድ ብሏል ስተኛ ወይም ስጠፋ አሁን ደግሞ ምሽት ነው የቆየሁት ቆይታ وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس ሰዎችም ተአምር ልናረግህ እንፈልጋለን وانظر الى العظام አጥንቶችንም ያቸው كيف ننشزها ثم نكسوها لحما እንዴት እንደምናስነሳት ከዚያም ስጋ እንዴት እንደምናለብሳ ተመልከተ كيف ننشرها ተብሎ ተቀርቷል ننشزها ማለት ደግሞ نرفعها نشز ينشز رفع ነው አንሸዘም እንደዛው ነው የሚመጣው ومنه قوله تعالى يا الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم إذا قيل انشزوا فانشزوا نشز ينشز ألا أنشز ينشز ألا كيف ننشزها كيف نرفعها ونصل بعضها إلى بعض ثم نكسوها لحما بعد الالتئام አጥንቱ ከተለያየ ቦታ ተገጣጥሞ
አጽሙ ከቆመ በኋላ ደግሞ እንዴት ስጋ እንደምናለብሰው ላይን ብሌንህ ተመልከታ ፈለማ ተበየነ ለሁ ነገሩ ግልጽ ሲሆንለት ጊዜ ለመቶ ዓመታት ያክል ሞቶ እንደቆየ አያውም ከምድር ውስጥ ተነስታ እንደቆመች ምግቡ ሳይቀየር ላይ ያለ ዘመናት እንደቆየ ከሃድ ሆኖ ሲያየው قال اعلم ان الله على كل شيء قدير الله በሁሉ ነገር ላይ ቻይ መሆኑን አውቃለሁኝ አለ ከዚያ በኋላ ወደ በኒ እስራኤል ሄደ አሉ ሙፈሲሮች ተቀላቅሎ እኔ ዑዘይር ነኝ ስላቸው የመናባክ ዑዘይር ነህ ደግሞ ዑዘይር እኮ ከዛሬ 100 ዓመት በፊት የነበረ ታሪክ ነው ስምገጠም ነው ወይስ ከንጀትህ ነው ብሎ እንት ሲሉት አይነኛ አለ እንግዲያውማ ዑዘይር ቆም ዑዘይር ተውራትን حفظዋልና ተውራትን በህፍዝ አንብብ ብለው በዚያ ፈተሹት ረጅም ቂሳው ተዋል فالله اعلم بحقيقه ذلك المهم الله سبحانه وتعالى በዚህ በሱረቱ البقره ውስጥ ሞቶ የተነሱ 5 አካላትን ጠቅሷል ከነዛ መካከል አንዱ ይሄ የሰዎቹን አይተናል ባለፈው ያየነው ከለዚህ መረ እንደው الذين خرجوا من ديارهم هم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم እሱን ተመልክተናል የላሚቱን ታሪክ ደግሞ አሳልፈናል اذبحوا بقره ያለው ላይ ያው ዛን ጊዜ ሞቶ የተነሳለ እንደገና ደግሞ የኢብራሂም አዋፋት አሁን ይመጣሉ አምስተኛው ጊዜው አላስታወስኩትም አቡ ሐይደር ካስታወሰ ነግረናል ይሄን ይመስላል እንግዲህ ቀሪውን ደግሞ አያ በቀጣይ ደርስ ላይ ኢንሻአላህ እንመለከተዋለን የዛሬ ሰዓታችን እዚህ ላይ ተጠናቋል ደርሳችንን እዚሁ እንቋጫለን